प्राज्ञिक अनौपचारिक कार्यक्रमको 157औं श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु। म राजेन्द्र बज्राचार्य। My all Thama friends and followers, I am broadcasting live on YouTube and Facebook on the subject Bodhisattva, the path of application. Yesterday I could not broadcast due to some problem arise in internet, and day before yesterday also I could not save whatever I broadcasted in English and in Nepali too. So I want to repeat the day before yesterday's program on the same subject with different examples. First of all, I want to broadcast this Bodhisattva, the part of application, in English. Then after, I would like to broadcast in Nepali language. आदरणीय कल्याण मित्रहरू, जुन अस्तिको कार्यक्रममा नेपालीमा सारा संक्षेपलाई पछाडि मैले यो इन्टरनेटको समस्याको कारणले युट्युब र फेसबुकमा सेभ हुन पाएन र हिजो पनि इन्टरनेटको समस्याले गर्दाखेरि मैले प्रसारण गर्न पाएन। त्यसको लागि क्षमा याचना गर्दै अस्तिको कार्यक्रममा सारा संक्षेपमा मात्रै नेपालीमा प्रसारण गर्न नपाएको र अंग्रेजीमा पुरै कार्यक्रम सेभ नभएको हुँदाखेरि आजको कार्यक्रममा पहिलो भाग अर्थात् करिब आधा घण्टासम्म अंग्रेजीमा यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु र तत्पश्चात नेपालीमा यसलाई निरन्तरता दिने प्रयासमा रहेको छु। My dear Thama friends and the followers, as you know, the path of Bodhisattva is very clear target to help all the sentient beings, whatever they can do. If they could not help in this life, they want to continue their lives in next time also by entering or by getting rebirth in this miserable world. Though they are ready to survive in miserable world to help the other sentient beings, Bodhisattva path, the dedication or the commitment of the Bodhisattvas are until and unless all the sentient beings' sufferings could erase, they won't take nirvana. It means they will take nirvana marga, the path of nirvana, to be a Buddha just after erasing all the sufferings of the all sentient beings in this miserable world. So, the Bodhisattva path, I have described you the path of accumulation in earlier stages. Day before yesterday, when I am broadcasting on YouTube and Facebook Live, I think if you have seen in live broadcasting, you have seen 1 hour and 5 minutes, but it could not save all the Angrezi version and conclusion of Nepali version. There is only 24 minutes saved in Facebook and YouTube. So today I am repeating, first of all, the same with different examples
as earlier I have given to you. According to Sadharma Pundarika Sutra, the Lotus Sutra, it tells that the story of burning house is the period of the Buddha age, which reflects the position of our humanity, our life. According to the Lotus Sutra, there is a house with lot of children inside the house. The house have only the door, and on the upper part there are only 5 windows. One day, when the parents are wandering here and there for their food and shelters, at a time when the parents are outside the house was burned. The main gate, the only one gate, locked from inside, where the children are staying over there. And the outsider people, they cried very much. There is inside lot of children, they are suffering from the caught fire. Save them, save their life. Because the house was burned from the upper part. They are playing, the children are playing on the bottom part or the first story of that house. Nobody could set off the fire. In the meantime, the parents of the children came over there and they called to the children. They don't respond to their parents. First of all, the parents offered them, we have brought a lot of toys to you for your playing. Please open the door and come out. But they don't listen, or they don't want to listen because they are playing inside with the other children too. So, in this time, the parents told them, we have brought a lot of toys in a cart pulling by the horse. The second time, then the parents give an offer that we have brought your foods and toys in a cart pulled by the lion. Please come and see how the chariot, the cart is pulling by the lion, and with the cart there is full of toys and foods for you, which is very much interested in by you. My children, please come out. Then again, in this time also, they did not give any answer. In the third time, the parents applied skillful means. In a cart pulling by a goat, it's a miracle, it's a very funny things. The cart is pulling by the goats, and they themselves brought your food, your toys, and whatever your interest. And there are a lot of other miserable and funny things to you, my children.
Please open the door and come out. See the miserable and the funny cart pulled by the goats and carrying lot of stuff for you. In this time, the children inside the house was burning fire. The children open the main gate and they come out from the house. And in this way, they save their children's life. Here, the burning house is our whole body. The burning house represents our whole body. The upper part, upper storage, 5 windows, the pancha indriyas, 5 objects of our physical body. That is eye, nose, mouth, tongue, ear, and the physical body. Whatever they applied, the skillful means, that is the means to save life of the human beings or the sentenced being from the miserable world's sufferings. The burning house means the sufferings, whatever and whenever we are getting now in this miserable world. So, the subject matter in different 3 stages. Cart pulling by the horse is the Sravakayana method. The cart pulling by the lion is the teaching method of Mahayana, and the cart pulling by the goats is the teaching method of Vajrayana. So these methods, the 3 methods are the different level, the middle class level, the high school level, and the upper highest and higher classes in university level teachings. Because of teachings, the different level is necessary, utmost necessary to give the sentence being in right path. With elaborately, with descriptively, until and unless the sentence beings, the living beings, the human beings are innocent and uneducated. To create or to immerse their mind as the offerings given to them, just like the Dhamma teachings. Whenever and wherever we do the Dharma teachings, they will easily come and go to the gods and goddesses' place. And in this way, they come out, give them, and they had saved the life. It means they are come out from the miserable world, from the sin, from the sufferings. They are on the path to the enlightenment. So, my dear Dhamma friends, the earlier 2, horse cart and the lion cart, and the second one is the third one is the goat's cart. In first, the horse cart, it describes the whatever they learn and whatever they can do to others. Sarvajan hitaya sarvajan sukhaya is the second one, the cart of lion. The cart of horse is the
Bahujan itaye, Bahujan sukhaye. Whatever they can do, they done. In the second, they have given few attraction with the lion cart, with some foods and playing stops. In the third, they offered many more things to attract the beings, the sentient beings, the human beings, to educate them in higher level. So this higher level education is called the Tathagata Bodhisattva Charya. The cart pulling by the goods and all the stuff, food and the playing materials on the cart it is the offerings, whatever they need and whatever they can grasp. So it is called the Sarva Prakaram Jagat Sattu Hitaya. By all the means and methods to help them, all the universal natural products and the sentient being, living beings. It is called the Tathagata Bodhisattva Charya. Tathagata Bodhisattva Charya, the application part is only possible in Vajrayana Buddhism. That is called the Guru Bajracharya Charya too. Guru Bajracharya Charya means the part of application. And doctrine, method of application, it is called the Sarvajana Hitaya Sarvajana Sukhaye, to help all the sentient beings. Is the tradition of Mahayana and the tradition of Bodhisattva Charya. Whereas Vajrayana is the Charya, the action with several application method. That is called the Kriya and Charya. Kriya, the work done, and Charya, the work done for himself by using Tantra technique, mantra spell word, formula, Jantra prototype or model, and the Yantra, the big house of the whole system. So, my dear Dhamma friends, the application part of Bodhisattva Charya and Tathagata Bodhisattva Charya is utmost useful and important to clear the cleanliness from the human beings, from the living beings. To clear the defilements from the living beings, it means to avoid 10 sin works, which is possible to create through eye, nose, mouth, ear, and the whole body. These 5 human organs, first of all, they are human organs only. When they used to act, they work, it is called the karmendriya, because they are doing some sort of jobs. They are in action. And after going to the action, application, when they feel some sort of knowledge, whatever may be the knowledge, it is called at that time eyes became Gyanendra, because they have got knowledge. Jnana means knowledge. Nose
tongue, ear, and the body feels something, getting knowledge. So these 5 elements is called Gyanendriya. They experience the knowledge. Then ultimately they become to the Sada Indriya because of Chitta, mind only. At that time, they decided they can identify whether it is good or whether it is bad. If it is good, that should continue. Whatever the good things, the good job, if it is not done yet, we should start immediately. Whatever the bad things, the sin things we have done, with confessing, we have to drop and not to do. From that period, they have to commit in this way. Whatever the jobs they have to do, that is utmost important for the living beings and the nature. So they must start immediately. It is called these 4 aspects only we could success to do if our mind only, chitta matra, is very clear. So the doctrine Pragya Paramita, one of most important doctrine of Nava Grantha Sutra, 9 doctrines. Pragya Paramita Sutra is utmost important among that 9. It deals all the aspect of the miserable worlds and the Buddha life and the Buddha's pre-history, past history, and post-history too. So, Pragya Paramita doctrine is also called the mother of Buddhahood, because it deals and it gives overall knowledge, the all knowledge, sarvagyata, for the people who want to enter or whose attitude towards the enlightenment. So, my dear Dhamma friends, in the same doctrine, Sadharma Pundarika Sutra, the Lotus Sutra, it also tells that the person whom are in the hell suffering because of their cause and effect, if they also are interested to be a Buddha, they should confess, they should request, and they must create the interest towards the enlightenment. They could come and up at the stage of Vajrayana, and they can go to the path of enlightenment, the path of application. In the same way, the persons whom have been interred in the Sotapanna and Arhata, if they are also interested, if they requested, they also come to the Vajrayana and they can go forward on the path of application of Vajrayana Buddhism. The persons whom are continuing their work, their path on the Bodhisattva for helping the all suffered and suffering sentence being, and they committed until and unless we could help all the suffering people. The persons whom are in the Bodhisattva, if they also are
interested to become and to go on the path of enlightenment, if they show the interest and they requested, they come to the Vajrayana and they can be go in on the path of enlightenment. Because of these knowledges which is provided by the Sadharma Pundarika Sutra, it shows that Samyak Sambuddha path, Tathagata Bodhisattva path, Guru Bajracharya path is only the level of education to enter the enlightenment, to the place of Buddha. So, my dear Dhamma friends, I think you have got some summarized clear view of Vajrayana, Mahayana and the Shravakayana. How they plead their roles in their own level for the benefit of others. And in this, the part of application, I want to tell you that the Buddhists whom are praying and worshipping to the gods and goddesses, the gods and goddesses, they are only the created stuffs, teaching materials for the innocent people to give them light of knowledge. They are not the god and goddesses as Hinduism. So, when we write in words the gods and goddesses of Buddhism, we write in small letter of G, god and goddesses. It means Deva Devata. Deva Devata means there is no difference in the icons. They are neither male nor female. There is no discrimination in gender because they are the teaching materials, they are only the stuffs. But in the Hinduism, they used to write in capital G, God and goddesses. They are the gods and goddesses from the heaven. They used to give, according to the Hindu doctrine, they give whatever they can by just the tathastu. So, the gods and goddesses of Hindu and the gods and goddesses of Buddhism is very much different. When we worship the gods and goddesses by the Buddhist people, we just go onward to help the other beings. But in the Hinduism, they worship the gods and goddesses for their own peace and progress, not for others. Thank you very much. These are the application, the part of application in Bodhisattva. My dear Dhamma friends, tomorrow I will continue in other part. So now I want to broadcast in Nepali language now. आदरणीय कल्याण मित्रहरू, हिजो मैले विरूपाक्षको कुरा, हिजो र अस्ति विरूपाक्षको कुरालाई लिएर तपाईहरुलाई जानकारी गराएको थिएँ। बोधिसत्व मार्गमा प्रयोगको मार्गलाई र प्रयोगाभ्यासको मार्गलाई कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा आज सधर्म पुण्डरीको सूत्रमा रहेको जुन चाहिँ यो बलिरहेको घरको सन्दर्भ र अन्य उदाहरण यहाँहरु समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यो बोधिसत्व प्रयोग मार्ग र प्रयोगाभ्यास मार्गको सन्दर्भमा जब हामीले प्रयोग मार्ग भनेर भन्छौं, त्यो प्रयोग मार्गमा आफैले प्रयोग गर्ने,
आफैले प्रयोग गर्दाखेरि आफूले जे महसुस हुन्छ त्यसलाई हामीले आफ्नो जीवनमा अगाडि बढ्ने। जब हामी प्रयोगाभ्यास मार्ग भनेर भन्छौँ, यो वज्रयानको मार्ग हो। प्रयोग मार्ग भनेको महायानको मार्ग, प्रयोग मार्ग भनेको बोधिसत्व चर्या, प्रयोगाभ्यासको मार्ग भनेको यो गुरु वज्रसत्वको चर्या हो, जसलाई तथागत बोधिसत्व चर्या भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। सधर्म पुण्डरीको सूत्रमा विभिन्न जातक कथाहरू उल्लेख भएका छन्। ती मध्ये एउटा हो, जब एउटा घर छ, त्यो घरको माथिल्लो तल्लामा 5 वटा झ्यालहरू छ, बुइगलको चाहिँ झ्याल, सानो सानो झ्यालहरू, र त्यो 3 तल्ले घरमा छिरी तल्लामा एउटै मात्र ढोका छ, अनि मातन तल्लामा कुनै झ्याल छैन। र त्यो घरमा बच्चाहरू धेरै थिए, बच्चाहरू खेलिराखेका थिए, रमाइराखेका थिए। खेलिराखेको रमाइराखेको समयमा अनि बाउआमाहरू बच्चाहरूको लालन पालन र अन्यलाई मद्दत गर्नको निमित्त घर बाहिर जान्छन्। त्यही बेलामा घरभित्रको जुन बैगल तल्लामा आगलागीको संकेत देखा पर्छ र छरछिमेकीहरू चिच्याउन थाल्छ, घरभित्र बच्चाहरू छन्, बचाऊ, कोही आएर बचाऊ बचाऊ भनेर। तर बच्चाहरूले पनि सुन्दैन, अरू कसैले बचाउन त्यहाँ चाहिँ सकिराखेको थिएन। त्यही अवस्थामा बाउमा घरमा फर्किन्छ, आफ्नो घरमा आगलागी भइराखेको देख्छ, र आगलागी भइराखेको देखेपछि बाउआमाले चिच्याउँछ, बोलाउँछ, बच्चाहरूले सुन्दैन, र बच्चाहरूलाई लोभ देखाउनको निमित्त बाउआमाले मैले घोडाको यो चाहिँ बग्गीमा तिमीहरूलाई चाहिँ खेलौनाहरू ल्याइदिएको छ, ल छिटो आऊ भनेर भन्छ। अब त्यो भित्रै रमाइराखेका बच्चाहरूले खेलौना छ भनेर किन चाहिँ मान्थ्यो र? खेलौनासँग उनीहरूलाई के मतलब छ? त्यसपछि बाउआमाले चाहिँ भन्छ, अनौठो चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ बग्गी ल्याएको छु, जसमा घोडाले तान्नुको सट्टामा सिंहले तानेको छ, त्यसमा तिमीहरूलाई मिठो मिठो मनपर्ने खाना र खिलौनाहरू ल्याइदिएको छ भनेर भन्छ। तैपनि बच्चाहरूले सुने नसुने गर्छ। त्यसपछि बाउआमाले विचार गर्छ, अब अर्कै सम्पूर्ण उपाय लगाउनु पर्यो भनेर, र बाउआमाले चिच्याउँछ, अहिले अनौठो खालको बग्गी ल्याएको छु मैले तिमीहरूको निमित्त, यसमा चढेर घुमफिर गर्दाखेरि मजा आउँछ। यो बग्गी राम्रोसँग सजाएको छ, बग्गीमा घुम्ने बेलामा तिमीहरूले सम्पूर्ण कुराको अनुभव जाने राम्रो खेल्न पाइन्छ, हेर्न पाइन्छ, देख्न पाइन्छ, जसमा घुम्ने बेलामा तिमीहरूले विभिन्न प्रकारका खेलौनाहरूबाट खेल्न सकिन्छ, खान पनि सकिन्छ। तिमीहरूलाई जे जति आवश्यक छ यो बग्गीमा, बोकाले तान्ने बग्गीमा छ, आऊ हेर भनेपछि ती घरभित्रका बच्चाहरू अनौठो मानेर ढोका खोलेर बाहिर आउँछन्। यो उदाहरण दिएको छ सधर्म पुण्डरीको सूत्रमा। अब यहाँनिर सधर्म पुण्डरीको सूत्रको यो बोलिराखेको घर भनेको हाम्रो शरीर हो। यो ब्रह्माण्डमा हामी दुःखको संसारमा हुर्किराखेको भनेको बलिराखेको। माथिल्लो तल्लामा 5 वटा झ्यालहरू भनेको हाम्रो पञ्च इन्द्रिय, आँखा, नाक, मुख, कान र शरीर हो। अनि अर्को के हो भन्दाखेरि जुन चाहिँ घोडाले तानेको बग्गीमा खेलौना भनेको यो श्रावक यानको प्रयास हो। दुःख पाइराखेकाहरूलाई बहुजन हिटाए बहुजन सुखाएको माध्यमबाट सोतापन्न गर्दै अर्हतमा पुर्याउने। किन भन्दाखेरि मानिस जन्मजात ज्ञानी हुँदैन, सुरुमा अज्ञानी हुन्छ। अज्ञानीलाई श्रवण गराएर धर्म देशना मार्फत साधारण जे छ
त्यही अवस्थामा आफूले सिकेका कुराहरू सिकाउँदै अगाडि बढाउने। यही नै जुन छिडी तल्लामा एउटा मात्रै जुन ढोका छ भनेको त्यो ढोका खोल्नको निमित्त श्रावक बोधीले प्रयास गर्छ। अनि त्यसपछिको सिंहले तानेको भनेको तपाईले सुन्नुभएको छ होला, साक्य सिंह बुद्ध भनेर भन्ने गरिन्छ। साक्य सिंह निर्भयका साथ सत्यताको लागि अगाडि बढ्छ। यो अभ्यास भनेको महायानको अभ्यास हो, बोधिसत्वको अभ्यास हो, जहाँ आफूले पनि पाठ गर्छ, अरूलाई पनि पाठ गराउँछ, आफूले पनि प्रयोग गर्छ, अरूलाई पनि प्रयोग गराउँछ। आफ्नो लागि नभइकन अरूको हित र उद्धारको निमित्त सधैँ अगाडि बढ्छ। त्यसकारणले त्यहाँ यो सिंहले तान्ने भनेको बग्गीमा खाना र खेलौनाको प्रलोभन दिएर यो दुःखको संसारबाट मुक्त गर्न उपायहरू सर्वजन हिताय सर्वजन सुखायको निमित्त देखाइएका उदाहरणहरू हुन्, प्रस्तुत गरिएका उदाहरणहरू हुन्। जब वज्रयानको कुरा आउँछ अनि बोकाले तान्ने रथ, त्यसमा के छ रथमा भन्दाखेरि रथ पुरै सजी सजावट, खानपिन, खेलौना आदि इत्यादि जे चाहिन्छ त्यो सबै छ भनेर भनेपछि मान्छेहरू लोभिन्छ, त्यहाँ आउँछन्। यो भनेको क्रिया र चर्याको आधारमा पाठ पूजा तन्त्र मन्त्र जन्त्र यन्त्र सबै प्रयोग गरेर अज्ञानी व्यक्तिहरूलाई जबसम्म ज्ञान प्राप्त हुँदैन तबसम्म यो धार्मिक आस्थाको प्रलोभनमा ल्याउने। जब धार्मिक आस्थाको प्रलोभनमा आइसकेपछि त्यसलाई नित्य रूपमा प्रयोगमा लगाउने, आफैले दैनिक प्रयोगाभ्यास गराउने। प्रयोगाभ्यास गर्दा गर्दै देव देवताहरू भनेको यो देव देवता होइन, यो त हाम्रै आवश्यक ज्ञान प्राप्त गर्नको निमित्त सृजना गरेका शैक्षिक सामग्री हो भनेर बोध गराउने। त्यसरी बोध गराउनु नै यो के त भन्दाखेरि प्रयोगाभ्यास हो। दोस्रोमा प्रयोग गर्यो, पहिलोमा भन्यो मात्रै, दोस्रोमा प्रयोग गर्यो, तेस्रोमा प्रयोग गराएर स्वयंलाई अभ्यास पनि गरायो। श्रावकयान, महायान, वज्रयान। बलिराखेको घरको उदाहरणमा सिडी तल्ला श्रावकयान, चौथा माटन तल्ला महायान र बुइगल भनेको वज्रयान। अनि बुइगलमा आग लागि भइराखेको भनेको के भन्दाखेरि जब महायान र श्रावकयानमा घर गृहस्थ त्यागेर बिहार र गोम्पामा ब्रह्मचर्य भिक्षु र लामा गुरुको रूपमा जान्छ, उहाँहरूको 99% समस्या त घर छोड्न साथै गइहाल्यो। बाँकी 1% समस्या हो, त्यसको लागि मात्र उहाँले प्रयोग गर्ने हो। त्यसकारणले त्यहाँ कुनै त्यति साह्रो यो चाहिँ दुःखका कुराहरू त्यहाँ चाहिँ झेल्नु पर्दैन। तर वज्रयान माथिल्लो तल्ला भनेको आगो बलिराखेको भनेको के भन्दाखेरि गृहस्थ भिक्षु घरमा बसेर बुद्धचर्यामा अगाडि बढ्नु पर्ने, घरमा सपरिवारलाई आय आर्जन गरेर पुर्याएर त्यसबाट केही अंशहरू चाहिँ कटौती गर्दै अरूको मद्दतको निमित्त खर्च गर्नुपर्ने, दुःख र पीडाको भमरीमा बसेर सुखको अनुभव गर्नुपर्ने र सुख दिनुपर्ने। यो सम्पूर्ण कुराहरूलाई अभिव्यक्त गरेको भनेको नि यो आगो बलिराखेको भनेर भनेको। तसर्थ वज्रयानमा 7% समस्या छ गृहस्थ भिक्षुहरूको निमित्त। यस्तो समस्याको जन्जालमा बसेर पनि गृहस्थ भिक्षुहरूले बुद्धचर्यामा अगाडि बढ्ने गर्छन्। त्यहाँ चाहिँ अनेकन उपायहरू अवलम्बन गरेर आफूले कमाएर आफ्नो परिवार आफू र आफ्नो समाजलाई मात्र नभइकन सम्पूर्णको निमित्त
सुख शान्तिको निमित्त अगाडि बढ्छन् गुरु वज्र सत्वको चर्यामा, जहाँ यो चाहिँ बुझ्ने गर्छ, बुझाउने गर्छ, श्रावक ज्ञानको कुरा पाठ गर्छ, पाठ गराउँछ, महायानको कुरा अरूलाई मद्दत गर्न सिकाउँछ, महायानको कुरा, र स्वयंले पाठ गर्छ, प्रयोग गर्छ, अनुभव गर्छ, अभ्यास गर्छ। त्यो निरन्तरतालाई अरूलाई पनि सिकाउँदै, अरूलाई पनि प्रयोग गराउँदै, अरूलाई पनि प्रयोगाभ्यासमा राख्दै निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्न प्रयत्न गराउँछ र आफू स्वयंको साथमा नै सम्पूर्णलाई बुद्धको निर्वाण मार्गमा अगाडि बढाउनुको निमित्त साथसाथै लिएर जान्छ। श्रावक यानमा अरहत भएर सोतापन्न भएर अरहतमा एक्लो जान्छ। महायानमा जबसम्म सम्पूर्णको दुःख हरण गर्न सक्दैन, पीडामा मलम लगाउन सक्दैन, तबसम्म निर्वाणमै पुग्दिन भनेर बस्छन्। तर वज्रयानमा जहिले जहाँबाट जसरी सकिन्छ काम गर्दै, अरूलाई पनि मद्दत गर्दै, सम्पूर्णलाई विभिन्न उपायबाट दुःखबाट मुक्त गर्दै, साथसाथै आफू पनि मुक्त हुने र अरूलाई पनि मुक्त गर्ने बुद्धत्वको मार्गमा अगाडि बढाउँछ। यही नै श्रावकयान, महायान र वज्रयान। सधर्म पुण्डरीको सूत्रमा नै के पनि उल्लेख गरेको छ भन्दाखेरि, त्यस कारणले जो व्यक्तिले अकुशलादि कर्म गरेर, अकुशलादि कर्मको कारणले नर्क भोग गरिरहेका छन्, ती व्यक्तिहरूले पनि नर्क भोगको अनुभव प्राप्त गरिसकेपछि, प्रयोग र प्रयोगाभ्यासमा नर्कमा रहेपछि जुन दुःख पीडालाई सहन नसकेपछि ती व्यक्तिले अनुभव र अनुभूति गर्ने गर्छन्, म यो दुःखबाट मुक्त हुन पर्छ। दुःखबाट मुक्त हुनको निमित्त यदि उनीहरूले नर्क भोग गरिराखेका, दुःख पाइरहेकाहरूले इच्छा व्यक्त गरेमा, दुःखबाट मुक्त हुन कसैलाई अनुरोध गरेमा, दुःखबाट मुक्त हुन सम्पूर्ण कुशलादि कर्ममा रहेर, बुद्धचर्यामा रहेर अगाडि बढ्दै बुद्धत्व प्राप्त गर्न चाहना राख्छन् भने तिनीहरूले पनि वज्रयानमा प्रवेश गरेर दुःखबाट मुक्त हुँदै निर्वाण मार्गमा लाग्न सक्छ। त्यसै गरेर सोतापन्न भएर अरहत प्राप्त गरेका तर बुद्ध बनेका होइनन्, सोतापन्न प्राप्त गरेर अरहत बनेका भनेको दुःखबाट मुक्त भएका हुन्, बुद्ध बनेका हुन्। बुद्ध बन्ने इच्छा व्यक्त गरेमा अरहत बनेकाहरूले पनि वज्रयानमा आएर बुद्धको मार्गमा गएर बुद्ध बन्न सक्छन्। त्यसै गरेर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखायमा लागिरहेका महायानका बोधिसत्वहरू, उनीहरूले म पनि गुरु वज्र सत्व चर्यामा रहेर तथागत बोधिसत्व चर्यामा अग्रसर भएर सर्व प्रकारम जगत सत्व हिटाएको बाटोलाई गन्तव्य मानेर अगाडि बढ्दै आफू सहित अरूलाई पनि बुद्धत्वको मार्गमा बुद्ध बन्नतर्फ लाग्ने भनेर इच्छा गर्छ भने बोधिसत्वमा चर्यामा रहेकाहरू पनि तथागत बोधिसत्वको चर्यामा, गुरु वज्र सत्वको चर्यामा, वज्रयानमा प्रवेश गरेर अगाडि बढ्न सक्छ। दुःखबाट मुक्त हुन, यो अनित्य जीवनलाई अन्तिम जीवन, मानव जीवन को स्वरूपमा रहनको निमित्त बुद्धत्व प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्नेछ। तसर्थ यसरी यो श्रावक यान, महायान र वज्रयानको कुरा गर्दाखेरि द पाथ अफ बोधिसत्व अर्थात् द पाथ अफ बोधिसत्वमा पनि द पाथ अफ एप्लिकेसन
बोधिसत्व मार्गमा बोधिसत्व प्रयोग मार्ग बोधिसत्व मार्गमा बोधिसत्व प्रयोग मार्गलाई आफू स्वयंले पनि प्रयोग गर्ने, अनुभव गर्ने, अभ्यास गर्ने र त्यही अनुसार राम्रा कुराहरू अरूलाई पनि प्रयोग गर्न लगाउने, अभ्यास गर्न लगाउने, अनुभव गर्न लगाउने, यसरी नै अरूलाई पनि गर्न प्रोत्साहित गर्ने तथागत बोधिसत्व चर्यामा अग्रसर हुनको निमित्त यो साधर्म पुण्डरीक सूत्रमा उल्लेख भएको छ। र यसैलाई त्यसमा के पनि भनेको छ भने नाना यान अनेक यानहरू छन्, त्यो अनेक यानमा एक यान भनेको यो प्रयोगाभ्यासको यान वज्रयान हो भनेर अघोषित रूपमा त्यहाँ जानकारी गराएको छ। त्यसकारणले हामीले भन्ने त गर्छौं बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल भनेर। सर्वप्रथम बुद्ध वाज बर्न इन नेपालको सार्थकता दिनको निमित्त हामी जन जनमा बुद्धका ज्ञानहरू आफूमा समाहित गर्नु पर्यो। त्यो ज्ञानहरूलाई आफूले प्रयोग गर्नु पर्यो। सकारात्मकताका साथ प्रयोग गरेको ज्ञानमा आफूले पनि प्रयोग गर्ने, अरूलाई पनि प्रयोग गराउनु पर्यो। आफूले पनि प्रयोग गरेर अरूलाई पनि प्रयोग गराइसकेपछि त्यसबाट महसुस गर्नु पर्यो कि सकारात्मक पक्षहरू अरूको हितको निमित्त के कसरी गर्न सकिन्छ र सकारात्मक पक्षहरूमा अरूको हितमा प्रयोगाभ्यास नित्य रूपमा दैनिक गर्ने, जसलाई निको भनेर भन्ने गरेको छ। त्यसकारणले नित्य रूपमा दैनिक अभ्यास आफूले पनि गर्नु पर्यो, अरूलाई पनि गराउनु पर्यो। मैले बुझेको कुरा जे छ त्यही मात्रै चाहिँ म बताउँछु भनेर भन्यो भने त्यसको ज्ञान त्यही तहसम्म मात्रै सीमित रहन गयो। नयाँ नयाँ समस्याहरू बोध गर्न सकिँदैन। जस्तो कि अहिले संसारमा कोरोना भाइरसले आक्रान्त पारिराखेको छ। अब यस्तो नयाँ कुरा चाहिँ आउने बेलामा आफूले पहिला प्राप्त गरेको ज्ञानलाई नै मात्र प्रयोग गरेर हामीले जाने हो भने यो महामारी पेन्डेमिकबाट हामी मुक्त हुन सक्दैनौँ। अनि महामारी पेन्डेमिकबाट मुक्त हुनको निमित्त अरूको लागि म चाहिँ समर्पण गर्छु, सबैलाई चाहिँ मुक्त गर्न नसकुन्जेल म बुद्ध बन्दिन, म बोधिसत्व बनेर अगाडि बढ्छु भन्यो भने जस्तो कि धेरै हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरू अहिले काम गर्दा गर्दै आफू पनि संक्रमित भएर देहावसान भएका छन्। सायद उहाँहरू फेरि बोधिसत्वको स्वरूपमा जन्मनु हुनेछ, तर त्यही भव संसारमा दुःख पाउनुहुनेछ। जति गर्न सक्यो जति गरे यो भनेको बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। उहाँहरूले गर्दा गर्दै देहलाई त्यागे, म फेरि गर्नुपर्छ भनेर अन्तिम सास फेर्दाखेरि म फेरि अन्तिम सेवा गर्न आउँछु भनेर भनेका डाक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि अहिले छन्। उहाँहरूको यो महायानको चर्यामा रहनु, तर गुरु वज्रसत्वको चर्यामा रहनेहरूले अरूलाई पनि प्रयोग गरायो, आफूले पनि प्रयोग गरायो, अरूलाई बचाउने प्रयास र बचायो, आफू पनि बच्ने प्रयासका साथ बच्दै अगाडि बढिराखेका छन्। यो भनेको गुरु वज्रसत्वको चर्या हो। त्यसैले गुरु वज्रसत्वको चर्या तथागत बोधिसत्व चर्या भनेको त्रियानको संयुक्त हो। यो भनेको नै बुद्धयान हो। यो बुद्धयान किन भयो त भन्दाखेरि बुद्धत्व प्राप्त मार्गमा, बुद्धत्व प्राप्ति गर्ने मार्गमा आफू पनि लाग्ने, अरूलाई पनि लैजाने, आफू एक्लै नजाने, सकेसम्म धेरै सबैलाई समेट्दै बुद्धत्व प्राप्तिमा अगाडि बढ्ने। त्यसकारणले अब जो जसलाई जुन तहमा बस्न मन लाग्छ, चाहे श्रावक यानमा, चाहे महायानमा, चाहे वज्रयानमा, त्यो आफ्नो स्वेच्छाको कुरा हो। त्यसकारणले एउटा कुरा हामीले के विचार गर्नुपर्छ भन्दाखेरि
आफूले अरूलाई भन्दाखेरि, आफूले अरूलाई देख्दाखेरि, आफूले अरूलाई मद्दत पुर्याउँदाखेरि त्यो मद्दत गर्ने कार्य, अरूको निमित्त हित उद्धार गर्ने कार्य, अरूको दृष्टिबाट उनीहरूको चाहना के छ, दुःखबाट मुक्त हुनको निमित्त त्यो चाहनालाई आफूले दिने कुरामा अरूको आँखाबाट आफूलाई हेरेर त्यो दिन सक्नुपर्छ। यसलाई मनोविज्ञान, साइकोलोजी भनेर भन्ने गरिन्छ। यसैलाई साइकोथेरापी भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। साइकोथेरापी भनेको मनोविज्ञानले अरूको मनको कुरा बुझेर त्यसको दुःख पीडा हटाउनको निमित्त अगाडि बढ्ने र प्रयोगाभ्यास गर्ने। तसर्थ आदरणीय कल्याण मित्रहरू, यो कुरालाई हामीले चिन्तन मनन गर्दै अगाडि बढ्न सक्यो भने गृहस्थ भिक्षुको रूपमा रहेका समस्या भित्र रहेर पनि बोधिसत्व तथागतको चर्यामा अग्रसर हुँदै आफू र अरूको हित र कल्याणमा अग्रसर हुने गृहस्थ भिक्षुको चर्या वज्रयान, अरूको हित र उद्धारमा सधैँभरि लाग्ने महायान, अनि जति सकिन्छ त्यतिलाई हित र उद्धार गर्दै अन्तमा सोतापन्न प्राप्त गर्दै अरहत हुने श्रावक यान। हुन त जसरी बर्निङ हाउस बलिरहेको घरमा छिडी तल्ला एउटा धोका भएको भनेर भनियो। छिडी तल्ला जग तल्ला नभइकन माथि उक्लन नै सक्दैन, माथिल्लो तल्ला नभइकन बुइगल तल्लामा त पुग्नै सक्दैन। किनभने बौद्ध धर्म, बौद्ध दर्शन, बौद्ध अभ्यासमा उडेर जाँदैन, तथास्तु भनेर केही पनि पाउँदैन। आफैले आफ्नो लागि अभ्यास गर्नु छ, आफैले आफ्नो लागि कर्म गर्नु छ। यसरी आफैले आफ्नो लागि अभ्यास गर्नु, आफैले आफ्नो लागि कर्म गर्नु नै प्रयोगाभ्यास हो, तथागत बोधिसत्व चर्या हो, गुरु वज्रसत्व चर्या हो। त्यस कारणले यो भव संसारमा हामी जन्मन्छौँ। के को लागि जन्मिन्छ भन्दाखेरि भव संसार भनेको दुःखको संसार। दुःखको संसार भनेको एउटा निकासविहीन पोखरी जहाँ जलचरहरूले ती मलमूत्र त्याग गर्छन्, बलियोले निर्धालाई त्यहाँ चाहिँ थिचोमिचो गर्छ र बलियोले निर्धालाई चाहिँ ससानालाई खाइदिन्छ। हत्या हिंसाको त्यो पोखरीको वातावरण हो। त्यही पोखरीको वातावरण भने जस्तै अहिले हाम्रो यो भव संसार पनि छ। संसारमा दुःख पाइरहेका छन्, बलियोले निर्धालाई थिचोमिचो गरिरहेका छन्, हत्या हिंसा भइरहेका छन्। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेषले हाम्रो यो चक्षु, आँखा र शरीर पञ्च इन्द्रियलाई प्रयोग गराइरहेका छन्। त्यो प्रयोग हुने बेलामा हामी सचेत हुन सकेन भने हामी दुःख भोग गर्न पुग्छौँ, अकुशल कर्ममा हामी अगाडि बढ्छौँ। शिलाचार हुनुको सट्टामा शीलमा हामी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अपभ्रंशित रूपमा शीललाई भङ्ग गरेर अगाडि बढ्छौँ। यही कारणले हामी फेरि फेरि जन्म लिन्छौँ। यो क्रम भङ्गलाई टुटाउने हो भने, दुःखबाट मुक्त हुनु हो भने, हामीले यो हेतु फलबाट मुक्त भएर निर्वाण मार्गमा, बुद्धको मार्गमा जाने हो भने, सम्यक सम्बुद्धको मार्गमा जाने हो भने हामीले अकुशलादि कर्मलाई पूर्ण रूपमा त्याग गरेर पाप देशना गर्नुपर्छ। कुशलादि कर्ममा अरूको मद्दतको निमित्त जानुपर्छ। स्वयंले अभ्यास र प्रयोग गरेर अभ्यस्त भएर राम्रा कुराहरू जे छन् त्यो अरूको प्रयोगको लागि दिन सक्ने क्षमतावान हुनुपर्छ। तसर्थ आदरणीय कल्याण मित्रहरू, यही कुरा नै वज्रयान हो। श्रावकयान, महायान, बिहार र गोम्पामा घर गृहस्थ त्याग गरेर ब्रह्मचर्यमा रहेर बुद्धको मार्गमा अगाडि बढेर, बोधिसत्वको मार्गमा अगाडि गरेर बढेर
बहुजन हिताय बहुजन सुखाय र सर्वजन हिताय सर्वजन सुखायमा अगाडि बढ्छन्। तर वज्रयानीहरू गृहस्थ भिक्षु भएर घरमै बसेर यो सामाजिक जन्जाल सामाजिक परिवेशमा आफैले आफ्नो लागि मात्र नभइकन अरूलाई मद्दत गर्न पनि मेहनत गरेर कमाएर अगाडि बढ्छन्। यो अगाडि बढ्ने बेलामा श्रावकयान र महायानमा गुम्पा र बिहारमा बसेपछि गृह त्याग गरेपछि जे जति त्यहाँ दान दातव्यहरू प्राप्त हुन्छ, निर्वाह त्यहीबाट हुन्छ। कमाइँदैन, कमाउनु पर्दैन, कमाउनु पनि हुँदैन। तर वज्रयानमा आफैले कमाएर अरूको र आफ्नो हित उद्धारमा लाग्नुपर्छ। यो पहिलो समस्या। आफ्नो परिवार आफू र आफ्नो समाजलाई हेर्दै आफू समाजभन्दा परसम्म पनि जे जतिलाई जति सकिन्छ, जे जति उपायहरू लगाएर अगाडि बढ्न सकिन्छ त्यो उपाय लगाउँदै अरूको हित र कल्याणमा लाग्ने वज्रयान। अर्थात् गृहस्थमा रहँदाखेरि 100% समस्याको बीचमा पनि त्यहाँ ध्यान गर्न सक्ने सक्षम, समस्यामा रहेर पनि समाधिमा बस्न सक्षम अनि योगमा बस्न सक्षम। यो ध्यान समाधि र योगमा कसरी समस्या आइपर्दछन् बस्दाखेरि भनेर पुरस्चरणको माध्यमबाट अरूको दुःख पीडालाई कसरी हटाउन सकिन्छ, गरेर आइरहेका कामहरू ठिक भए त्यसलाई निरन्तरता दिने, गर्नै पर्ने काम छुटेको भए त्यसलाई तुरुन्तै सुरु गर्ने, गर्नै नहुने काम गरेको छ भने अहिले यो बोल्दै पनि मैले केही गल्ती गरेको छ भने क्षमा याचना गर्दछु र पुनः यहाँहरूले तपाईले यो गल्ती गर्यो भनेर औँल्याइदिएको सन्दर्भमा यदि त्यो सही हो भने म त्यो गल्ती दोहोर्याउँदैन भनेर तपाईप्रति क्षमा याचना गर्दै म अगाडि बढ्छु। जसर्थ यसरी गर्ने भनेको नै पुरस्चरणको अभ्यास हो। गर्नै पर्ने छुटेको छ भने तुरन्त गर्ने, गर्नै नहुने गर्न पुगेको छ भने क्षमा याचना साथ तुरन्तै छोड्ने, गरेका राम्रा कामहरू छन् भने त्यसलाई निरन्तरता दिने र गर्नै नहुने कामको उत्पन्न हुन नदिने। यो भनेको नै बोधिसत्व तथागत मार्गमा प्रयोगाभ्यास हो। प्रयोग मात्र भए सेवा गर्दै जाने त्यो सेवा गरेको ठिक बेठिक थाहा छैन, तर कसैलाई सेवा गरेपछि फाइदा पुगेपछि आफू फुरङ्ग हुने। जस्तो कि अहिले वातावरण एउटा सृजना भइरहेको छ, निषेधाज्ञा छ, कमाउन दैनिक जीवनमा गुजारा चल्नु पर्नेले कमाउन पाइरहेका छन्। बोधिसत्व चर्यामा रहेकाहरूले ती कमाउन नपाएकाहरूलाई चाहिँ खाना खुवाउने काम गरिराखेको छ। बोधिसत्व चर्यामा भोका बस्नु नपरोस् भनेर, तर उहाँहरूले खुवाएको चाहिँ खाना खाए कि खाएन भनेर त्यहाँ हेर्ने गरेको देखिएन। किन भन्दाखेरि खाना लियो, स्वाद नभएपछि फाल्यो। खानको निमित्त लियो, जथाभावी ठाउँमा खाएर जथाभावी ठाउँमा फोहोर गरेर गयो। अनि बोधिसत्व चर्यामा राम्रो सकारात्मक पक्षमा त जानुभयो अहिले सामाजिक अभियन्ताहरू, तर त्यसको फिडब्याकलाई उहाँहरूले मोनिटरिङ गर्नु भएन। यो एउटा मोनिटरिङ गर्न भनेको नै पुरस्चरण गर्ने हो। यदि उहाँहरूले हामीले दिएको खाना प्रयोग भयो कि भएन, सदुपयोग भयो कि भएन, दुरुपयोग भयो कि फाल्यो कि भनेर चाहिँ हेरेको हो भने उहाँहरूले अगाडि बसेर त्यो बिस्तारै चाहिँ खुवाउने, समाजमा विकृति फैलिने नदिने कार्यमा उहाँहरू अग्रसर हुन्थ्यो होला। त्यो भएको छैन, देखिएन। त्यस कारणले अब जुन फेला ठाउँमा खाना खुवाइरहेको छ त्यो ठाउँमा भिड भएपछि त्यसले महामारी फैलाउन अझ मद्दत भइरहेको छ।
भनेपछि बोधिसत्व चर्यामा मात्रै रहेर अरूलाई मद्दत गर्छु भन्नेमा त्यसको फिडब्याक हेर्न सकेन, अरूको निमित्त समस्या हेर्न सकेन भने त्यसले ठोस योगदान पुर्याए तापनि सबै सकारात्मक हुँदैन भन्ने निर्क्युलका साथ आजको यस बोधिसत्वचर्या बोधिसत्व मार्गमा प्रयोग मार्ग र प्रयोगाभ्यास मार्गलाई यहाँहरू समक्ष यही नै म विश्राम दिन चाहन्छु। भोलि हामी बोधिसत्व मार्गको तेस्रो मार्गलाई यसरी नै व्याख्या विश्लेषण गर्ने प्रण गर्दै आज बिदा हुन चाहन्छु। यदि यहाँहरूले राजेन्द्र मान बज्राचार्य फेसबुक पेजलाई र राजेन्द्र मान बज्राचार्य युट्युब च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु हुन र बेल घन्टी दबाइदिनु हुन अनुरोधका साथ बिदा हुन चाहन्छु। भवतु सर्वमङ्गलम। My dear Dharma friends, I would like to close today's the part of application in Bodhisattva part. I commit to come on live tomorrow on Facebook and YouTube live broadcasting. Please, if you have not yet liked the Rajendra Vajrayana page and subscribe the YouTube channel of Rajendra Vajrayana, please I request you to like the Facebook page and subscribe the YouTube channel of Rajendra Vajrayana and push the bell. And also don't forget to share this program to others, convey others teaching. Because of this sharing, you are also getting merits of punya phala, merits of Bodhisattva Tathagatacharya, and you are on the path of application for the enlightenment attitude. So, please share this program to others' benefit as well. Thank you very much. Bhavatu Sarva Mangalam.